नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने प्रथम भिडटी देखी नहीं थे। तो यहाँ द्वितीय वीडियो जेहेतु प्रथम वीडियोटी बहुत लंबा हो जाता तो मु पार्ट 2 रे ही 50 नंबर टू 100 नंबर पर्यंत आलोचना करुच्ची। तो जदि आपण मैंने प्रथम वीडियोटी देखी ना नुआ देखुं वीडियोटी ताले माई बटन रे प्रथम वीडियोटी लिंक पठेदेवी तो आपण मैंने जा प्रथम वीडियोटी देखी नियंतु एवं तापर द्वितीय वीडियोटी देखिए नचेत ये वीडियोटी देखि सारा पर आपण से वीडियोटी देखिपारे। पंचम क्यों विशेषण पंचम तो पंचम कौन ना पांच संख्यार क्रम को बुझाऊँ तेणु यह पूर्णवाचक विशेषण। बी संख्यावाचक यह नहीं कहीं यह गोटे क्रम को बुझाऊँ पांच संख्यार क्रम को तेणु यह पूर्णवाचक विशेषण। परवर्ती प्रश्न मु क्यों पुरुष तो मु माने वक्ता निजे तेणु ताहा प्रथम पुरुष। परवर्ती प्रश्न पाठ की प्रकार विशेष्य पाठटा हेउची एक क्रियावाचक विशेष्य सी कहीं ना पढ़िबा क्रियारू सृष्ट एक नाम होइतिबार यह क्रियावाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न किंतु की प्रकार अव्यय तो किंतुटा होउची बीजोजक कहीं ना दुईटी वाक्य मध्य विरोध बा पृथकता दर्शाउथिबारु यह वियोजक। परवर्ती प्रश्न पढ़िला की क्रिया पढ़िला होउची अकर्मक बी। परवर्ती प्रश्न आज वर्षा होई पारे यह की वाक्य तो यह होउची एक विवृत्ति सूचक जने जन कहू किछि एटा हम सी। परवर्ती प्रश्न जदि तेबे जोगरे की वाक्य हुए जदि तेबे रे हमर हुए जटिल वाक्य। परवर्ती प्रश्न एवं जोगरे गठित वाक्य को कौन कहा जाए एवं रे हम यौगिक वाक्य। परवर्ती प्रश्न गोटिए समापिका क्रिया थिबा वाक्य गोटिए समापिका क्रिया थिबा वाक्य को कौन कहा जाए ताको कहा जाए सरल वाक्य। परवर्ती प्रश्न वाक्य रे केतोटी अंश थाए वाक्य रे दुईटी अंश थाए गोटे ला उद्देश्य आ गोटे होची विधेय। परवर्ती शब्द प्रश्न नड़िया की प्रकार शब्द नड़िया तो नड़ियाटा होची एक देशज शब्द कहीं यहाँ आमर मूल शब्द बा मूल आदिवासी मान द्वारा व्यवहृत शब्द तेणु यह एक देशज शब्द। परवर्ती प्रश्न बजार की प्रकार शब्द बजार तो बजार होची एक वैदेशिक शब्द जहा पारसी पारसी बा पारसी शब्द आसी तो भूल आपण फरासी कहिबे नहीं फरासी होची फ्रांस बा फ्रेंच भाषा फ्रांस रो भाषा फ्रेंच ताको ओडिया रे हमें फरासी कहि थाउ यह होची पारसी ईरान इराक रे जो व्यवहृत हुए यह पारसी शब्द। परवर्ती प्रश्न कूलर तद्भव रूपटी कौन तो कूलर तद्भव रूप होची ए जहाँ एक संस्कृत शब्द। परवर्ती प्रश्न बही की प्रकार शब्द तो बहीटी मध्य एक वैदेशिक शब्द जहाँ अरबी शब्द रू आसी अरबी बा अरबिक। परवर्ती प्रश्न पुलिस शब्दटी क्यों भाषा रू आसी पुलिस मध्य गोटे इंग्राजी भाषा बा वैदेशिक भाषा। परवर्ती प्रश्न क्योंटी शुद्ध तो उत्तर है बी तालव्य जो अच्छे ठीक उत्तर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁସୂୟା, 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 ଅନସୂୟା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟି? ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ? ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି। ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବର୍ଗୀୟ ଜ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି, ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏ। କୃଷିଜୀବୀ। ଉଭୟ ଜ ଆଉ ବରେ ଦୀର୍ଘେଇ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ସବୁ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି, ସବୁ ପିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପର ପଡ଼ି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା, ଯିଏ ସବୁ ଆଗୁଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଛୁଇଁବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା ଛୁଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶପଥ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। କର ପଲ୍ଲବ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? କର ଓ ପଲ୍ଲବ ମାନେ ହାତ ଆଉ ପତ୍ର। ତ ଏହା ହେବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରଣ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରଣ, ତ ବାରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀ ଓ ନିବାରଣ। ଅପସନ୍ ଏ। ତ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ? ନା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରୀରିକର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି। ତ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ରେୟାର ଆସେ। ସେ କେବଳ ପଚାରିଥାଏ କି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କେଉଁଟି। କିଛିଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆନ୍ସର ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ କି ଶାରୀରିକ କେଉଁଟି, ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂରବସ୍ଥା। ଦୂରବସ୍ଥାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ? ତ ଦୂରବସ୍ଥାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପଚାରିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାଛିବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଦୂରବସ୍ଥା। ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୂରବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌଜନ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ସୌଜନ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହିଁ ସୌଜନ୍ୟ, ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ? ତ କେଉଁ ପରିଷ୍କାରଟି ଶୁଦ୍ଧ? ତ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ମୂର୍ଧନ୍ୟାସରେ କ ଫଳା ଆକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ବନାନ? ତ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ, ସି। ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ସହ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାସରଥୀ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଦାସରଥୀରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଭାରତୀୟରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀଣା ପାଣି କେଉଁ ସମାସ? ଉତ୍ତର ହେବ
बी बहुव्रीहि बीणा पानी रे जार अन्य अर्थ को बुझाଉଛି କାହିଁକି ନା ଯାହାର ବି ହାତରେ ବୀଣା ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ବୀଣା ପାଣି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୀଣା ପାଣି କୁହାଯିବ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘନଶ୍ୟାମ କେଉଁ ସମାସ? ତ ଏହା ଏ କର୍ମଧାରୟ ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଧାରାୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶାନନ କେଉଁ ସମାସ? ଏହା ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଦଶାନନ କହିପାରିବାନି କେବଳ କହିବା ରାବଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥାଶକ୍ତି କେଉଁ ସମାସ? ଏହା ହେବ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥା ଅବୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଉଛି ତେଣୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସମାସଟା ହେଉଛି ଅବୟୀଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚବଟୀ କେଉଁ ସମାସ? ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଏ ଦିଗ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦିଗ୍ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦମ୍ପତି କେଉଁ ସମାସ? ଜାୟା ଓ ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କର ଏଠି ଜାୟା ଓ ପତି ଉଭୟଙ୍କର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତୃଭୂମି କେଉଁ ସମାସ? ମାତୃଭୂମି କେଉଁ ସମାସ? ଉତ୍ତର ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ମାତାର ଭୂମି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଜନ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୌରବର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ତ କୌରବର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁରୁ। ଏ କୁରୁ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥରେ କୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ କୌରବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳଦ କେଉଁ ସମାସ? ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଜଳ ଦିଏ ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ନାନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ସ୍ନାନ ଧାତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦିଅ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦାନ ଦେବା ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ନା କି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଣିଦେବା ମାଗିଦେବା ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ଏହା ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଯାହା ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ତେଣୁ ଏହା ହେବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅପସନ୍ ବି। ବିଷୟ ବା କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝାଉଥିବାରୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଘକୁ ଡର ଏହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ତ ଏହା ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଭୟ ବା ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ ଆକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ସ କହୁ କାହିଁକିନା ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ତାଲବ୍ୟ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତାଳୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ତାଲବ୍ୟ ସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠକ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅକ ପାଠକ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଳ କେଉଁ ବିଭାଗର?
ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ଅବୟ ନା କ୍ରିୟା? କରାଳ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣ। ବିଶେଷଣ ଏହା ବୁଝାଉଛି, ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଶେଷଣ। ତ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।